Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal malaikati al-muqarrabin sultan awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdaadina jaddatina khususan hadhihi madrasah ibtidaiyah al-huda wa hikmah asatidaha wa talamidaha wa walidayha wa jami'a wa muslimin. Syarillahi lana wa lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم ونستعطف شرار خلقه ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسدنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذه الدار دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تضمين بها قلبي وتنفع بها عمومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي
ربي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل محمد طب القلوب ودوائها أبدال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه
على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Al-Fatihah. Selanjutnya pengajian kitab kuning yang insya Allah akan diasuh oleh Ustadz Amin Hidayat dengan kitab Wasiatul Mustafa. Kepada beliau kami haturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu selaku Kepala MI dan Malang, juga jajaran Dewan Guru yang selalu dirahmati Allah, dan juga tidak lupa para pemirsa di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi banyak kenikmatan Allah SWT, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya masih bisa bertatap muka serta bermujahadah untuk mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Semoga apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada pengarang kitab Wasiatul Mustafa ini, semoga ilmu dari kitab ini jadi ilmu yang bermanfaat barokah, dan semoga kita yang mengkajinya bisa mengamalkan. Bismillah Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiatul Mustafa halaman 11, 2 garis dari bawah. Halaman 11, 2 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, sholli sholat wasira bil laili ing dalam wengi, walau kahal bisyatin, lan senajan kaya ngepopoane wedhus. Fal musolli moko utawi wong kang salat bil laili ing dalam bengi, ahsanun nas iku ahsanun nasi, luweh baguse menungso. Apane wajahan raini. Jadi Nabi Muhammad mewasiatkan kepada Ali, khususnya umumnya kepada kita semuanya, agar tidak meninggalkan sholat malam, walaupun sebentar, seperti memerahnya susu kambing. Jadi sebentar, maksudnya itu walaupun itu hanya 2 rakaat. Kenapa? Karena orang yang tahajud atau orang yang sholat malam, maka wajahnya ini bercahaya. Ahsanun nasi sebagai manusia adalah orang yang sholat malam, apanya? Wajahnya. Jadi wajahnya itu walaupun katakanlah tidak ganteng atau tidak cantik, tapi dipandang itu enak ketika dia apa? Sholat malam. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan agar tidak ditinggalkan walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Karena sholat malam ini adalah amalan orang-orang
soleh terdahulu, ya orang-orang soleh. Makanya kalau kita bisa mengamalkan ini, maka kita termasuk orang-orang yang soleh. Gitu. Lah kalau aku tetap tidak bisa, entah itu karena kesibukan, entah itu karena kecapean, gitu ya. Nah, kadang ada orang yang mungkin kerjanya berat, akhirnya untuk bangun sholat malam sulit, maka carilah penggantinya sholat malam tersebut. Apa yang pernah saya sampaikan, maka itu banyak sekali sebenarnya pengganti sholat malam. Tapi sebenarnya kalau sholat malam aslinya tidak bisa digantikan. Baru kalau benar-benar darurat terus nggak iso nanti ya. Nah kalau puasa mungkin pilih bangunan atau orang yang biasa kerjanya pokoknya berat-berat itu, maka bisa jadi penggantinya adalah jangan pernah tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, karena itu termasuk sama dengan sholat sepanjang malam. Kalau itu masih tidak bisa bagaimana? Sebenarnya kalau itu tidak bisa akan rawan gitu. Kenapa? Karena hanya orang munafik yang nggak bisa sholat jamaah sholat jamaah isya dan subuh. Pokoknya kok berat ya subuh sampai isya ini, maka dia berarti ada sifat munafik. Gitu sifat munafik. Maka diusahakan agar selalu sholat isya dan subuh berjamaah. Bahkan ada orang yang jadi pengangkatan wali itu di malam hari. Ada seorang yang mau diangkat jadi wali, ya. Jadi hari ini nanti ada pengangkatan seorang wali, gitu ya. Tapi ternyata nggak jadi gara-gara yang mau diangkat ternyata nggak sholat jamaah isya, akhirnya nggak jadi. Nah, gitu. Jadi emang sekali kalau jamaah isya dan subuh ditinggalkan. Itu pengganti sholat malam kalau memang benar-benar tidak bisa atau berat sekali. Itu gitu. Atau jaga-jaga nggak bangun. Jadi jaga-jaga nggak bangunnya itu dilakukan dulu. Kok bangun tambah bagus. Jadi jamaah subuh, jamaah isya sama subuh dulu. Kok bangun tambah bagus, jaga-jaga nggak bangunnya itu. Itu kok nggak bisa, maka di hadis itu ada hadis seperti ini. Insyaallah, man qara'a bil ayataini fi min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa membaca bil ayataini 2 ayat, jadi cuma 2 ayat saja. Apa? Min akhir suratil Baqarah, dari akhirnya surat Baqarah. Insyaallah kita semuanya hafal. Apa itu? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus sampai habis. Fil lail di malam hari. Jadi baca 2 itu di malam hari. Maka kafatahu Allah akan mencukupinya. Jadi di malam hari itu kapan? Ya bisa jadi habis isya. Jadi habis isya terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus sampai habis itu maka Allah akan mencukupinya. Lah, ulama mentafsiri mencukupinya ini satu, ada yang mengartikan mencukupinya ini adalah dia dijaga dari musibah dan malah bahaya di malam itu. Kalau baca 2 ini, insya Allah rumahnya aman dari maling, dari rampok, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena sudah baca 2 itu, maka Allah akan mencukupinya, dicukupi keamanannya. Jadi ada yang ulama mentafsirkan seperti itu. Ini yang mentafsirkan ulama, bukan kita. Kalau kita ini ya juga ahli tafsir. Kita ahli tafsir itu kalau ke matahari. Tafsiran saya berambang, saya ini kalau ini kita ahli tafsirnya seperti itu. Ada juga yang mentafsirkan kafatahu ini dicukupi ini sama dengan dicatat sholat malam. Sama dengan dicatat sholat malam. Maka jangan pernah tinggalkan, karena ini sudah jelas hadisnya nih. Maka enteng kan ini, insya Allah enteng, tidak sampai 5 menit baca, dan itu pun dibaca 1 kali. Itu nih, Amana Rasulullah sampai habis 2 ayat terakhir. Malam hari dibaca. Dan juga ada yang mengatakan jika membaca itu di rumahnya, maka selama 3 hari dijauhkan dari setan. Dijauhkan dari setan kalau dibaca di rumahnya. Kalau takut misalkan pas ada di luar, maka yang penting baca di malam itu. Itu salah satu penggantinya kalau memang takut tidak bangun sholat malam atau tidak bisa sholat malam. Atau kalau ingin istiqomah, ingin benar-benar berusaha,
Saya pernah membaca judulnya buku itu agak kontroversi kalau menurut saya. Tapi kadang-kadang ternyata buku itu dikasih judul biar dia baca. Jadi kayak judul sing rotok dalamnya biar dia bacakan gitu. Judulnya seperti ini bukunya. Sholat duha di malam hari, sholat tahajud di pagi hari. Kira tangannya ini sholat tahajud ini. Tapi jam duha rotok. Tapi yang ternyata yang dimaksud bukan itu. Ternyata yang dimaksud kalau di dalam bukunya itu menjelaskan ternyata gini. Antara sholat malam sama sholat duha itu berhubungan. Antara sholat malam dan sholat duha ternyata berhubungan. Jadi kalau sholat duhanya bagus diperhatikan, maka malamnya mudah bangun. Tapi kalau ternyata duhanya itu tidak dihiraukan, maka biasanya malamnya sulit bangun. Maka perbaiki duha, insya Allah malamnya mudah sekali untuk bangun. Itu salah satu caranya. Atau ketika mau tidur sudah niat wis pokok aku kok begitu ojo sampai aku begitu. Ternyata kok nggak bangun, jadi sudah punya niat. Maka orang punya niat ini sudah dicatat melakukan. Kok ternyata nggak melakukan, entah karena keringan, entah karena apa, maka tetap dicatat tetap 1 kali. Kok akhirnya bangun melakukan, maka dikalikan 10. Itu khusus bagi umat Nabi Muhammad. Amalan itu seperti itu. Ketika niat sudah dicatat 1 kali, kok bisa melakukan, dikalikan 10 kali. Kok tidak bisa melakukan, maka tetap 1 kali itu dicatat. Beda dengan dosa. Kalau dosa punya niatan pokok keberdosan tapi tak seleding misalkan. Harus punya niatan ya mau nyeleding misalkan. Maka belum dicatat dulu. Kok ternyata nantinya ya kok aku mau dikai kocor ya. Ini berarti akhirnya tak jadi. Karena saya bisa melihat di dalamnya plastik itu ada kocor. Jadi akhirnya karena dikasih sesuatu akhirnya kok nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu, kejelekan itu, maka ya nggak jadi catat. Jadi niatan ditunggu dulu. Kok melakukan, maka kok nggak jadi melakukan, nggak jadi catat. Beda dengan kebaikan tadi. Si niat harus catat. Ya ini ada di hadis ini. Kok ternyata nggak ngasih apa-apa, terus benar-benar melakukan dosa itu ditunggu dulu 6 jam. Saya tanya sih. Pokok istighfar, tobat, dari sepuro, ya wes gak jadi dicatat. Maka salah satu yang dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad adalah bersegera. Ada insya Allah ada 6 yang harus disegerakan. Segera menyaur utang, segera menguburkan jenazah. Salah satunya adalah segera meminta ampun atau meminta maaf ketika berdosa. Tungtung gurung 6 jam. Jadi gitu. Tapi juga gak boleh deh. Pokok tak melakukan dosa ini kalau jadi sepuluh. Ini niatnya ini lebih dosa daripada perbuatannya. Niatnya ini lebih dosa daripada perbuatannya. Itu Jadi niat di malam hari diusahakan selalu niat. Kok ternyata bangun, alhamdulillah. Kok ternyata gak bangun, ya berarti dari niatnya. Yang penting gak niat aku niat tahajud tapi udah fokus keringat datang. Itu Allah pun yang seperti itu sudah tahu. Jadi di hati orang seseorang sudah tahu. Ternyata kok nggak bangun juga, maka gantilah. Ganti. Ini cara agar istiqomah itu gini. Mengganti. Jadi sudah ada niatan. Terus ternyata kok nggak bangun, maka diganti. Ya Allah, kena aku manggungi kok nggak ganti. Wes tak ganti. Apa? Istighfar pengsewa. Berarti aku ini koyo wis wis nemu kok gak sampai nanti. Akhirnya ganti istighfar. Si ada penggantinya kan, berarti lebih bagus daripada ya wis biasa-biasa saja ini. Jangan sampai. Jadi ada kebaikan yang kita tinggal maka ganti. Insya Allah ini nanti suatu saat akan istiqomah gara-gara punya niatan ini. Jadi mengganti atau menggantinya kalau bisa dengan istighfar atau bisa dengan sedekah. Dan kalau dengan sedekah ini insya Allah ini bisa luar biasa. Saya pernah punya omplong, insya Allah jangan ada yang tahu. Mungkin saya punya banyak omplong. Mungkin kalau nanti ada yang minta omplong, insya Allah banyak. Jadi omplong ini saya riset untuk apa? Untuk menghukum dirinya sendiri. Jadi ulama dulu itu kalau terhadap kebaikan, kalau nggak bisa melakukan
menghukum sendiri. Ada orang itu ini ada salah satu ulama ketika menghukum dirinya nggak pernah melihat sesuatu yang maksiat gitu ya. Terus beliaunya melihat yang maksiat, ini insya Allah cerita dari Abu Samad. Maka beliau, ya Allah, kenapa saya melihat ini? Nah, langsung dia, kalau gitu saya akan menghukum gara-gara melihat maksiat ini saat puasa 1 tahun. Jadi gitu. Ulama seperti itu. Ada yang menghukum dirinya itu, saya karena ini orang Arab ceritanya ya, saya nggak akan makan es selama 1 tahun. Karena es di sana luar biasa, jadi nafsunya itu dihukum, salah diri kamu ini. Saya ingin sekali sama es selama 1 tahun. Nah, jadi seperti itu menghukumnya. Kita bisa menghukum diri kita sendiri ketika tidak bisa sholat malam, dengan apa? Dengan sedekah. Pokok gak tangi bengi, mangen. Tangi bengi orang, misalkan gitu ya. Akhirnya pokok gak tangi bengi, maka dihukum 5.000. Masukkan amplop dulu. Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah 1 bulan, kasihkan kepada orang yang gak punya, Bu, ini ada sedekah, doakan semoga saya bisa istiqomah sholat malam. Nah, ini sudah ada. Loh kok kadang kakek kadang di niki hukuman kula pas badan sholat dan ya kok keringan terus ya kakek jangan diomongkan sih, ada yang nggak keringan terus ya, jadi nggak usah diomongkan itu. Ini bisa dilakukan dan insya Allah manjur kali ya. Jadi banyak hal yang dilakukan ketika kita meninggalkan sholat malam. Makanya dan dulu juga ada ini, kalau tetap nggak bisa, ada lagi pengganti. Jadi ini terakhir. Dulu ada namanya ulama, insya Allah namanya itu Syahid Al-Bakhli. Itu beliaunya itu pernah kerinan ya, atau apa namanya, pas sholat malam itu selalu wis mepet-mepet gitu ya, sampai istrinya marah, membangunkan kok mesti tanginya telat terus. Jadi telat sholat malam itu udah dilono. Ini istri yang sopan. Telat sholat malam ya dilono. Kadang-kadang ada sholat malam yang berikan gitu ya. Ya, karena nggak boleh dilono berarti kan sudah beda jam. Dimarahi karena sholat malamnya telat. Gitu. Terus katanya ulama ini bilang gini, saya walaupun 2 rakaat tidak masalah. Loh kok bisa? Kok pede? Iya, karena saya tahu di sini banyak orang di masyarakat ini yang sering mencela saya, yang sering gibah saya, dan saya terima itu dengan sabar. Kenapa? Karena sholat malamnya orang-orang yang gibah ini diberikan kepada saya. Jadi gitu. Dia tahu yang sering mencela ini waktu itu diceritakan Habib Novel di Jindan insya Allah. Itu yang sering mencela itu juga orang-orang yang ini sholat malam. Ini hati-hati dengan orang yang sholat malam yang rajin. Biasanya ujiannya itu rumah sapi. Jadi sembahyang rakaat menurut saya sekolah jawab sekolah suami kok mesti suaraku dia kan, ini bahayanya kan di sini. Saya pernah tahu sendiri memang. Jadi kalau pagi itu mau saya sekolahan aja gitu ya. Tapi kalau anaknya cerita, ibu wis kok tuangnya di sebelum kesana. Jadi tuangnya. Tapi lah isu itu pas kalau saya ada di situ gitu mau saya orang aja gitu. Lah maka seperti itu. Karena takut, karena rumongso api ini yang bahaya, merasa dirinya bagus ini yang bahaya. Jadi emang kalau kita ngerasani orang, karena setiap apa yang kalau dari rasa-rasa ini, maka ini kita sedang memberikan pahala dari salah satu ibadah kita. Makanya dulu pernah ada cerita itu gini, ada seseorang yang waktu itu mau pergi haji, suami istri. Karena tidak jadi, yang istrinya karena hamil digantikan adiknya. Digantikan adiknya, akhirnya beliaunya berdua ini, kakak adik ini pergi haji. Pas pergi haji ini istrinya yang hamil ini mimpi seolah-olah benar-benar haji. Kok temenan haji ya? Nah, akhirnya beliaunya datang ke ustadznya, ke ulama yang dekat situ, menceritakan saya kemarin malam itu kok mimpi kok temenan, kok haji benar gitu. Itu kita nopo gitu. Oh gitu, saya paham. Nyepak sampai saya ini ngaji sopo.
Mas kali adik, soalnya kalau hamil akhirnya nggak sedih. Oh iya, sampai takut masih sampean. Kira-kira mau bengi ngerasanya apa? Lek ngerasani ya benar, berarti hajinya adiknya itu dikasihkan sampai. Jadi gitu. Akhirnya nyoba, akhirnya ditelepon kakaknya. Iya, nanti mau bengi ngerasani kok oleh ngerasanya. Berarti iki haji soro-soro deh, kayak ngerasani gitu tak sudah diberikan kepada orang. Makanya jangan kalau tidak bisa yang amalan yang bisa melakukan amalan kayak misalkan sebelum balik, tidak dirasani wong sing senangnya ini. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan dirasani orang itu separuh dosa diampuni kalau sadar. Ini dirasani itu sebenarnya enak. Dirasani enak. Kayak yang soal kami ini kan, wah dirasani dan ulama-ulama kan sekarang sebenarnya enak. Cuma kalau balas lah ini berarti sudah kata. Jadi alhamdulillah dirasani. Kan gitu. Tapi nggak boleh juga melakukan hal yang cek dirasani. Jadi kalau dirasani karena dewi itu kehendak Allah. Tapi kalau melakukan hal cek dirasani maka itu nggak boleh. Contoh misalkan saya misalkan ya, saya pas ada orang sholat duhur, tak cakupan dengan ini. Lepas sholat apa? Wah, berjamaah, wah. Cek dirasani, ya bos ustaz, wong sholat jamaah, kayak kalau kok gak jamaah, cek dirasani. Alhamdulillah dirasani akhirnya dosaku dosaku cukup atau dia amalnya dengan ini nggak boleh, ini dosanya tambah 2. Waktu itu diceritakan dosanya tambah 2. Pertama dosanya melakukan dosa itu, kedua niatnya cek dirasani. Jadi pertama dosa, jadi dosa cek dirasani itu dosanya 1. Dosa keduanya nggak rekong malah dosa rasanya. Kan tadinya nggak kepingin rasani, gara-gara di setel cek rasani ya, malah orang kan ngerasa nilai dosanya 2 itu. Jadi, maka hati ini sebenarnya Allah sudah tahu itu salah satu beberapa faktor yang bisa paling tidak mengganti daripada ros-rosan ya wis kamarnya kalau opo lah ini berarti kan kita kurang untuk niatan baik berarti masih belum ada. Maka paling tidak niatan baik walaupun kenyataannya ya wis gak jelas ini. Saya semoga tadi dengan kita mengkaji ini semoga diberi istiqomah. Setelahnya ini kita semoga dikehendaki Allah karena memang yang sholat tahajud ini pun memang kehendak Allah. Dan salah satu manfaat sholat tahajud adalah sholat malam ini kesehatan. Saya membuktikan sendiri melihat orang-orang yang gini sholat malam ini rata-rata mesti sehat. Terutama yang bangun sebelum subuh dan dia mandi. Jadi mandi terbaik adalah mandi sebelum subuh dan harus digerocok semua. Maksudnya pokoknya digerocok katanya ya sih. Adem kabeh nih. Loh makanya kalau yang sudah tua biasanya ada setelan dan kan gitu. Pokoknya itu mandi sebelum subuh itu mandi kesehatan. Jadi saya melihat memang sehat-sehat. Memang orang mati biasa. Jadi kalau orang mati karena sehat bukan daripada repoti. Nah, jadi kan seperti salah satunya adalah guru saya meninggalnya itu sambil menunggu subuh terus raya-raya dibuka setelah. Semoga kita bisa meninggal yang habis. Amin. Tahajud bisa ada tahajud ada qiyamul lail. Ada tahajud ada qiyamul lail. Apa bedanya? Kalau tahajud berarti tidur dulu. Berarti kalau tidur dulu disebut salat tahajud. Salat apapun itu. Aku mah gulung sembahyang ba'da isya. Oh ya wes tak sholat. Jadi habis tidur terus jam 1 sholat ba'da isya. Maka itu juga termasuk sholat tahajud. Kalau aku kepingin sholat hajat, aku melebu kampus ini misalnya gitu. Maka ini juga termasuk sholat tahajud. Pokok sholat yang setelahnya tidur namanya sholat tahajud. Kok gak bisa turu? Gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur. Habis masang bandar, habis masang bandar nggak bisa turu, sebentar pisahnya wis, namanya qiyamul lail. Jadi gitu qiyamul lail. Yang satu wasiat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hey Ali, ida kabbaruta takalane takbir sira li sholati krono salat. Fafarrij mongko beci mbegang no siro aso bi'aka ing piro-piro driji siro. Jadi ketika sholat
disuruh merenggangkan jari-jarinya. Warfa lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro sira hadwa ana ing jero mankibaika pundak loro sira. Jadi merenggangkan. Maka memang sholat itu dianjurkan untuk tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Jadi gini, waktu saya contohkan dari tadi bisa dilihat waktu insya Allah. Gini, jadi gini. Terus sholat itu juga tangan, jadi tidak hanya badannya dan wajahnya yang ada kiblat, tapi semuanya yang ada kiblat. Contohnya apa? Tangan ini kan ada orang kalau takbir itu gini ya, Allah. Nah, yang benar itu sebenarnya gini, Allah menghadap sana. Jadi tangannya ini menghadap kiblat juga, Allah. Bukan gini, Allah. Nah, kalau gini handset kan benar. Jadi gini, kakinya juga sama. Jenengan lihat rata-rata kakinya kalau perempuan agak sulit ya. Kalau laki-laki jenengan lihat rata-rata kakinya orang sholat itu mesti mekar ini sampai mekar. Lah yang benar itu aslinya kakinya itu lurus ke sana. Nah, yang benar itu kakinya lurus ke sana. Dan kalau lurus ke sana tapi lorong, sakitnya nanti ketika dibuat ruku. Jangan coba cek. Ukuran kaki antara kaki satunya itu adalah kalau jari jempol ini. Dulu pernah di sini pakai sholat ini. Nah, yang sama Sahabat Rasul itu ada kitab namanya Kaifat Sholi. Nah, itu disebutkan di situ hadis-hadisnya tentang sholat itu seberapa, tangannya di mana, kakinya di mana di situ. Nah, maka kakinya seukuran segini atau lurusnya pundak kaki itu tidak terlalu lingkup rapat, tidak terlalu begagah. Nah, kan gitu nih. Karena kan ada mau pepet nosikilnya begagah. Terus kak gelemnya rodanya betapa begagah. Kan saya gede tuh. Katanya loh, kenapa kok begagah? Iya, kan nggak dapat ini setan itu nggak bisa lewat sebelahnya. Sekarang kalian itu berawat ya. Berawat karena kegedean itu tadi. Nah, yang benar itu sebenarnya adalah lurus pundak lurus ini terus menghadap ke kiblat. Dan ini sulit nanti kalau rukuk, tapi ternyata itu secara kesehatan bagus. Jadi dengan coba nanti pas sholat dulu. Oke, terus tangannya ini meregang. Kalau di sini disebutkan seukuran sedada, jadi segini. Kalau ini khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Boleh ada yang mengatakan ulama itu segini, ada yang mengatakan sepundak ini sedada, ada yang sebahu, jadi segini, ada yang setelinga, kejauhan telinga. Ah, ini perbedaan ulama. Insya Allah kita mulai dari Imam Syafi'i setelinga. Nah, setelinga ini. Maka yang setelinga, sedada, sebahu itu tidak usah saling mencela. Usul, iki, kan ada gitu ya. Jadi iki kan gitu. Dia ada ini kan wajib, tidak sunnah kan ini mengangkat tangan ini. Misalkan nggak diangkat boleh nggak? Boleh, namanya saja sunnah. Tapi kadang-kadang gara-gara perbedaan ini terus saling mencela ini saja. Kenapa? Itu ibarat kayak gini loh. Misalkan Pak Nur sama Ustaz tadi. Satu tidak menang sekolah di aku lihat Pak Nur. Doga itu salah. Saya benar itu oleh aku benar. Kan kawan dari saya. Kenapa? Karena kok kegalan ini seperti dulu MI. Nah kayak gitu. Memang sholatnya apa? Biasa ini. Sampai sama ini. Sampai kok berbeda. Kan gitu. Jalannya saja ya berbeda. Tidak boleh saling mencela. Perbedaannya bagus. Yang jelek itu mencelanya. Karena perbedaan di di umat itu adalah rahmat. Jadi ada ditanya, wa idza kabarta la tatkalani takbir sira fadha moko beci sira yaminaka ing tangan sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira. Jadi tangan kanan di atasnya tangan kiri di pergelangan. Kadang-kadang orang yang sholat gini, ada yang gini. Nah, yang benar adalah tangan kiri. Ya, tangan kanannya di atasnya, di pas pergelangan. Ya, ada yang gini tadi, ada yang selatan, ada yang gini. Nah, macam-macam. Ya, tapi yang di sini yang seperti ini. Lanjutannya, tahta ono ing ngisore surrotika udel siro di bawah pusar. Kalau yang ini di bawah pusar. Ada yang mengatakan di pusar kayak orang mati. Ada yang mengatakan juga di antara dada dan perut. Nah itu biasanya kita di antara dada dan perut ini mengatakan. Ada yang rotok pinggir titiknya mati.
Ada yang ngiri gitu ya. Saya ngikut kancane. Ya, jadi tapi saya pernah ke hati sebenarnya lebih khusyuk. Tapi itu perbedaan. Kalau menurut ini di bawahnya dosa. Fadwa mongko nyeleono sira ya daika ing tangan loro sira ala rubataini ing atase dengkul loro sira wa farrih lan begangno sira baina ing dalem antaraning aso biaka pira-pira driji sira. Ditaruh di ketika lutut ditaruh di lutut dan dibengkakkan. Jadi dibengkakkan. Ini tata cara salat sesuai di kitab Wasiat Mustafa ini. Semoga kita bisa mengamalkan apapun perbedaannya, yang penting yakinnya kepada Allah. Perbedaan itu banyak, yang penting kita yakinnya yang mana. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.